بسم اللہ الرحمن۔ ایک بچے کو چلنا نہیں آتا تو ماں ہاتھ پکڑ کر اسے چلاتی ہے، چھوڑتی ہے، لیکن جیسے چھوڑتی ہے ماں کی ممتا آگوش بنا لیتی ہے، اور جیسے بچہ ڈگمگاتا ہے ماں کی ممتا اسے سمیٹ لیتی ہے، گرنے نہیں دیتی۔ نادان، جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو گناہ سے بچنے کی کوشش تو کر، میرا اللہ تجھے گناہوں سے بچا لے گا، اور جو گناہوں سے بچ جائے پھر ان پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے اختتامی جملوں کو سنیں اور سچی توبہ کی طرف آئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام یافعی لکھتے ہیں ایک بزرگ ایسے تھے جن کے کفن سے خوشبو آئی، جن کی قبر سے آج تک خوشبو آتی۔ انہوں نے اپنے دور میں لکھا تھا کہ آج تک ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ کیوں خوشبو آتی ہے؟ وجہ یہ تھی، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، تھے بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، کپڑے کی دکان پہ مزدوری کرتے تھے۔ ایک مالدار عورت کپڑے کی دکان سے گزری، ان پر نظر پڑی، وہ فریبتہ ہو گئی۔ اس نے پلان بنایا، اس لڑکے کے ساتھ مجھے بدفعلی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، برائی کرنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ وہ گھر گئی۔ اپنی کنیز کو کہا جاؤ اور جا کر کے کپڑے کے تھان کے بہانے اس نوجوان کو لے آؤ۔ جب وہ جوان کو لایا گیا، جب وہ جوان آیا اور اس نے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دروازے بند کر دیے گئے، دروازے پہ دروازے لگا دیے گئے، اور جب دروازے بند ہو گئے تو اس وقت تو اس نے تھان پھینکے، دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے۔ لڑکی نے کہا میری جان، کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو تو ہے۔ نوجوان فوراً جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہو گئی، اور وہ تہش میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کہتے کیا بکتی ہو؟ لڑکی نے دامن پکڑا، سارے دروازے بند ہے، اب تجھے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا، اسی لیے تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا مگر؟ کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے ذلیل کر دوں گی، چلاؤں گی، چیخوں گی، بستی کے لوگ آئیں گے، تو ذلیل ہوگا، یا ذلیل ہو جا یا زنا کر۔ اس نے سوچا دو چیزیں، ایک عزت پہ آنچ آتی ہے، یعنی بندوں کے درمیان ذلیل ہونا، اور ایک اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونا، کیا کرے؟ اس نے سوچا دونوں سے بچنا ہے۔ اس نے کہا ایک کام کر، مجھے استنجا کی حاجت ہے، پہلے استنجا کرنے دے، پھر بعد میں جو ہوگا ہوگا۔ اس نے سوچا اتنا ٹائم تو مجھے ملے گا سوچنے کے لیے کہ کچھ کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی، میرے گھر کی چھت پر بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے۔ وہ اوپر گیا، دروازہ بند کیا، سوچنے لگا کیا کروں، گندگی اندر تھی۔ اس نے سوچا اس کو میری سفید جلد سے محبت ہے، میرے جسم کی خوشبو سے محبت ہے، کیوں نہ ایک کام کرتے ہیں، اگر ہم گناہ کا دھبا دامن پہ لگا دیں گے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا، اور اگر ہم گندگی بدن پہ مل لیں تو پانی تو اس کو دھل سکتا ہے۔ اس نے نکالی گندگی اور بدن پہ ملنا شروع کیا۔ میری قوم کو نجاست سے جتنی نفرت ہے، کاش کہ اتنی نفرت گناہ سے ہو جائے۔ نجاست سے بڑی نجاست گناہ کی ہے۔ حیرت ہے، نجاست آئے تو ناک پہ کپڑا رکھتے ہو اور گناہوں کے قریب جاتے ہو۔ ہم سے بڑھ کر کے مجنون کون ہوگا، پاگل کون ہوگا کہ ہم جو نجاست پانی سے دھلی جا سکتی ہے اس سے تو نفرت کرنا چاہیے، لیکن گناہ سے نفرت نہیں کر رہے ہو۔ گناہ کی نحوست وہ ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر انسان کے گناہ کو دھلنا چاہے تو نہیں دھل سکتا۔ گناہ کی نحوست یہ ہے۔ اس نے نکالی گندگی، بدن پہ ملنا شروع کیا، اور جب گندگی مل کے باہر آیا تو پورا جسم بدبو مار رہا تھا۔ لڑکی چلانے لگی پاگل پاگل، اور اس نے جلدی سے دروازے کھلوا دیے، میں نکل کر بھاگے۔ بھاگنے کے بعد گھر گئے، غسل کیا تو ساری نجاست ختم ہو گئی، خوشبو لگائی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا، اور بیٹھ کر کے رو رہے تھے اگر یہ گناہ سے میں نہ بچتا تو میرا انجام کیا ہوتا، میرا حال کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ روتے روتے آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ لگی تو دیکھا ایک خوبصورت بزرگ اس کے خواب میں تشریف لائے اور سلام کیا۔ اس شخص نے کہا، اس جوان نے کہا آپ کون ہیں بزرگو، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ تو
आने वाले ने कहा मैं यूसुफ सिद्दीक हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूँ। तो फौरन उनकी ज़बान पे आया आपका वाक़या कितना अजीब है, ज़लीखा ने आपको गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन आप न गए उसकी तरफ। हज़रत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया मेरे वाक़े से ज़्यादा अजीब तो तेरा वाक़या है। नबी तो मासूम होता ही ये है, तेरा वाक़या बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दूं। इमाम याफई फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे उसके बदन को हाथ लगाया उसका जिस्म महका, आखिरी दम तक जिस्म महकता रहा। इंतकाल हुआ तो कफन महका और इंतकाल के बाद जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकी, कब्र भी मुअत्तर हुई। इमाम याफई ने अपने दौर में लिखा आज तक उस जवान की कब्र महक रही है। ये है नेकियों की बरकत, गुनाह से बचने की बरकत। और मुसलमानों याद रखो, सच्चा अहद करो, अल्लाह जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। अहद करना अपना काम है, बचाना उसके जिम्मे करम पर है। कोई कोशिश तो करे। मेरा रब फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं, उनके लिए राहें खोल देते हैं। कैसी राहें खोलते हैं? जब ज़लीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना के लिए पुकारा और जब जनाब यूसुफ आते रहे, शाही ताले डलवाती रही, आते रहे, शाही ताले डलवाती रही, हत्ता कि जब बिल्कुल आखिरी के कमरे में आ गए तो कहा कि यूसुफ तू बड़ा खूबसूरत है, मेरी तमन्ना भी तो पूरी कर। अल्लाह फरमाता है उस वक्त हजरत यूसुफ ने निशानी देखी। तवज्जो फरमाई, एक बारीक नुक्ते की तरफ जाना चाहता। हजरत यूसुफ ने निशानी देखी। निशानी क्या देखी? जब ज़लीखा हजरत यूसुफ को ज़िना की दावत दे रही थी तो हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा जनाब याकूब को अपने सामने देखा। आप दांत में उंगली दबाते थे, मेरे बेटे यूसुफ तू ज़िना करेगा। कुरान ने इस तरफ इशारा किया है, पता चला नबी होता कहीं है, नबी होता कहीं है, लेकिन ताकते नबूवत से वो जहां चाहता है जा सकता है। निशानी देखी तो आपने अपने अब्बा को जब दांत में उंगली दबाकर ये कहते थे कि तू जिना करेगा, तो हजरत यूसुफ भागे। जब भागे तो ज़लीखा खुश थी, जाएंगे कहां? इसलिए कि हमने तो शाही ताले डाल दिए हैं। लेकिन तफसीर में आता है कि जब जनाब यूसुफ भागे हैं, जैसे दरवाजे पे पहुंचे ताला खुद ब खुद टूट करके गिरा, दरवाजा खुल गया और जनाब यूसुफ निकल गए। बचने की तमन्ना करो, अल्लाह जरूर बचा लेगा। और आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जिनके घरों में टीवियां तक नहीं है। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो फाका तो करते हैं लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ते। अल्लाह के ऐसे बंदे कभी खत्म नहीं होंगे। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो साल में एक लिबास खरीदते हैं लेकिन हराम की आमेजिश उसमें नहीं करते। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जो अपनी रातों को मुसल्ले पर गुजारते हैं। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो गुनाह से बचकर जिंदगी को गुजारते हैं। मुसलमानों, गुनाह से कभी किसी को इज्जत मिली है ना हमें मिल सकती है। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है कि सर दिखा दें और हम किसी से दादो तहसीन ले, कतन नहीं। हमारे यहां सर नहीं गिने जाते, हमारे यहां शख्सियतों के दिल देखे जाते हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। और ये दिल सियाह होते हैं गुनाह की वजह से। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। तौबा कर ले तो नुक्ता मिट जाता है और गुनाह करे तो वो फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, हत्ता कि इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है।
फिर भी वो गुनाह करता है तो उसका दिल पलट दिया जाता है और उस पर मुहर लगा दी जाती है। फिर उसके दिल पे तकरीरें असर नहीं करती, उसके दिल पर तहरीरें असर नहीं करती। जब उसके सामने अल्लाह के अजाब की बात की जाती है वो मुस्कुराता और हंसता है। जब उसको अल्लाह से डराया जाता है उसके कानों के जरिए बात दिल पर असर नहीं करती। मुसलमानों को ऐसा तो नहीं, हम कितनी तकरीरें सुनते हैं, आए थे दाढ़ी मुंडे गए दाढ़ी मुंडे, आए थे बेनमाजी गए बेनमाजी, आए थे गुनाह करते करते गए गुनाह करते करते। क्या अब दिल पे हमारे बात असर नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाह की वजह से हमारा दिल इतना सियाह हो चुका है कि अब बातें हमारे दिल पर भी असर नहीं करती? मुसलमानों, अपने ईमान का एहतिसाब करो, अपने अमाल का एहतिसाब करो। एक दिन दुनिया से जरूर जाना है, दुनिया से एक दिन जरूर जाना है। मौत की तलवारें हमारे सरों पर लटक रही है, पता नहीं मौत का कासिद कब आएगा और हमें लेकर के चला जाएगा। बस जाते जाते आपको हजरत अबू बकर शिबली का एक एक मामला अर्ज कर दूं। एक शख्स आया, क्योंकि मैंने गुनाह की नहुसत अर्ज की, इलाज की दिए बगैर जाऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये तो कहा कि बचो, लेकिन बचो कैसे, वो भी तो बता दो, वो सुन लो और फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात फिर कभी होगी। एक शख्स हजरत अबू बकर शिबली के पास है, कहला हजरत मुझे गुनाहों का मर्ज है, मैं गुनाहों का मैं मुब्तला हूँ, उसका इलाज बताएं, मैं क्या करूं? फरमाया देख, अगर गुनाह का तू आदी है, ठीक है तू गुनाह कर, लेकिन चंद शर्तें हैं, गुनाह कर लेकिन चंद शर्तें हैं। अब वो क्या? कहा जब गुनाह कर तो अल्लाह का रिस्क नहीं खाना, गुनाह कर तो अल्लाह का रिस्क नहीं खाना। कहा ये कैसे हो सकता है? रिस्क तो अल्लाह ही का है। कहा जब उसका खाता है तो फिर उसकी नाफरमानी क्यों करता? का सुन, अगर गुनाह करना है ना, गुनाह करने को दिल चाहे अल्लाह की सल्तनत से बाहर निकल और जो चाहे कर। उसने कहा हुजूर जमीन और आसमान के बाहर भी जाऊंगा तो उसी की हुकूमत है, उसकी सल्तनत से तो मैं बाहर नहीं जा सकता। कहा जब उसकी सल्तनत से बाहर नहीं जा सकता तो उसकी नाफरमानी क्यों करता है? कहा सुन, अगर गुनाह करना है वहां जाके गुनाह कर, जहां अल्लाह न देखे, जहां अल्लाह न देखे वहां जाके गुनाह कर। कहा हजरत ये तो अजीब बात है, कोई ऐसी जगह भी है जहां अल्लाह नहीं देख सकता? कहा जब वो हर जगह देख सकता है तो तू गुनाह क्यों करता? पी साहब देख रहे हो तो हम सिगरेट नहीं पीते, अब्बा जी देख रहे हो तो हम सिगरेट नहीं पीते। मुसलमान तेरा हाल क्या है, तेरी नादानी क्या है? तू पीर के सामने और बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता और अल्लाह तुझे देख रहा है तू जिना करता है। अल्लाह तुझे देख रहा है तू हराम खाता है, अल्लाह तुझे देख रहा है तू औरतों पे बदनजरी करता है। यही ना कि तूने सबका एहतराम किया, अल्लाह का न किया, अल्लाह का न किया। जब गुनाह पे दिल आमादा करे, नफ्स गुनाह पर उभारे, तो ये तसव्वुर करके मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है और जो देने पे कुदरत रखता है वो छीनने पे भी कुदरत रखता है। तो फरमाया अगर गुनाह करना है तो वहां जाके कर जहां अल्लाह नहीं देखता। कहा वो तो हर जगह देखता है। कहा फिर गुनाह क्यों करता है? फिर कहा देख, अगर तुझे गुनाह ही करना है तो जब मलकुल मौत आए तो उनसे कहना अभी जाओ, जब मैं तौबा कर लूंगा फिर आना। कहा हुजूर ये तो हो नहीं सकता, वो आएगा तो मुझे मोहलत नहीं देगा, जब मोहलत नहीं देगा बेटे तो तू गुनाह क्यों करता है? कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये करना कि जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे सवाल तो उनसे कहना कि चलो जाओ यहाँ से, हम जवाब नहीं देते। कहा ये तो और नहीं हो सकता, वो तो मुझसे पूछेंगे ही पूछेंगे। कहा जब कब्र में जवाब देना है तो फिर गुनाह क्यों करता? फिर उसके बाद का ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकता तो एक काम करना, क़यामत में जब अल्लाह के फरिश्ते कहे चल जहन्नम में, अकड़ जाना, मैं नहीं आता। कहा ये तो और भी नामुमकिन है, वो तो घसीट करके ले जाएंगे। कहा बंदे जब तेरे इख्तियार में कुछ नहीं है तो फिर तू गुनाह क्यों करता? अल्लाह ने थोड़ी सी जिंदगी तो इसलिए दी है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी को पैदा करके तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल करो, जब अच्छे अमल की बरकत से जन्नत मिल सकती है तो
دنیا کی نوٹ کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اچھے عمل کی برکت سے جنت کی حوریں مل سکتی ہے تو نیک بیویاں دنیا میں کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اچھے عمل کی برکت سے قبر میں جنت کا بستر مل سکتا ہے تو یہاں نرم گدے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت ملے گی، اچھے عمل کی طرف آ جاؤ، لیکن سنو، اچھا عمل نوٹ کے لیے نہیں کرنا، اچھا عمل نرم گدوں کے لیے نہیں کرنا، اچھا عمل دنیا کی نعمت کے لیے نہیں کرنا، اچھے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی بھی نعمتیں ملے گی اور آخرت کی بھی نعمتیں ملے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گناہوں کی نحوست سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب تک ہم نے جو گناہ کیے، آپ بھی اور ہم بھی، ہم سب اللہ کو گواہ بنا کر، اس کے رسول کو گواہ بنا کر، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر سچی توبہ کرنی ہے تو کر لیں، سب تیار ہیں اس کے لیے، کسی پہ کوئی زورا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب سچی توبہ کریں گے؟ سچی توبہ کا مطلب یوں کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا، ویسے توبہ کے بعد گناہ کی طرف نہ پلٹو، یہ توبہ ہے۔ سب سچی توبہ کریں گے؟ آئیے سب مل کر کے پڑھیں، انشاءاللہ یہ محفل اپنے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے، بس ایک کرم اور ایسا کر دے، اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو تو اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور اللہ ہم نے پہلے جو کچھ کیا ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وما علیہ